بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اگر کسی کو پتھری کا مرض ہو تو یہ پڑھ کر دم کرے، جسم سے ساری پتھری ریزہ ریزہ ہو کر باہر نکل جائے گی۔ محترم ناظرین کرام، آج میں آپ تمام لوگوں کو پتھری کے مرض کے حوالے سے زبردست مجرب عمل بتانے والی ہوں۔ اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا، بلکہ سنیے گا، اور اس عمل کو سمجھیے گا بھی، سمجھ کے کیجیے گا، کیونکہ یہ جو عمل لکھنے والا بتاتی ہوں یہ آپ کی آسانی کے لیے، تاکہ کسی قسم کی الجھن نہ ہو۔ یہ جو آپ کو میں عمل بتاؤں گی، آپ اس کو کاپی پہ لکھ لیں تاکہ آپ لوگوں کو بعد میں یاد رہے کرنا کس طرح سے۔ یہ آپ لوگوں کی آسانی کے لیے ہی ہوتا ہے، اس لیے میں آہستہ آہستہ سلو بتاتی ہوں تاکہ کوئی بھی الجھن ہو نہ پریشانیوں ساتھ میں جو ہوتی ہے میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ غور سے سنیے گا۔ اگر کسی کو پتھری کا مرض ہو تو یہ پڑھ کر جو دم کریں گے تو انشاءاللہ ان کو شفا ہوگی۔ قرآن پاک میں ہے جس کا ترجمہ ہے، ہمارا رب وہ ہے جو کہ آسمان میں معبود ہے، تیرا نام پاک ہے، تیرا حکم آسمان زمین میں جاری ہے، جیسا کہ تیری رحمت آسمان میں ہے، سو تو زمین میں بھی اپنی رحمت بھیج اور ہمارے گناہ اور ہماری خطائیں بخش دے۔ تو پاکیزہ لوگوں کا رب ہے، سو تو اپنی شفاؤں سے ایک شفا اور اپنی رحمتوں میں سے ایک رحمت اس درد پر بھی اتار دے جس سے وہ اچھا ہو جائے۔ آپ لوگوں نے اس دعا کو صبح و شام پڑھنا ہے، مریض پر دم بھی کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی شفا ہوگی۔ ناظرین کرام، بہت ہی چھوٹا سا آسان سا ایک میں آپ لوگوں کو جو بتاؤں گی، چھوٹی سی عربی کی آیت ہے، آپ لوگوں کو سکرین پہ نظر آ جائے گی، تو آپ لوگوں نے یہ آیت پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے پڑھ کر مریض پر دم بھی کرنی ہے۔ ان میں سے جس کا ترجمہ آپ لوگوں کو میں یہاں پہ بتا دیتی ہوں۔ بعد ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، یہ ترجمہ ہے جس کا، اور پتھر تو بعد ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، بعد ایسے ہوتے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے، اور بعد ایسے ہوتے ہیں کہ خدا سے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اس آیت کو 40 دن یا 41 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض کو پلانا ہے، تو انشاءاللہ ان کو شفا ہوگی۔ بواسیر کے جو مریض ہے، آپ کو بھی در بدر گھومتے نظر آئیں گے، اور بہت ہی کم لوگ ایسے ہوں گے جو لوگ یہ جانتے ہیں کہ ان لوگوں کو یہ بواسیر کی بھی ایک ایسا مرض ہے جو انسان کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ بواسیر بھی ایسا ہے، اس کے مریض بھی آپ کو در بدر گھومتے ہوئے نظر آئیں گے، تو اس کے لیے بھی میں آپ کو بتاتی ہوں، بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جو اس موذی مرض سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، مگر میں آپ کو ایک گوہر نجات نسخہ دے رہی ہوں جس کی تصدیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک سے ہوتی ہے۔ نبی پاک کے پاس انجیروں کا ایک تھال بطور تحفہ آیا، آپ نے صحاب سے فرمایا، اگر میں کہتا کہ جنت سے ایک کھانا آیا ہے تو میں کہتا یہ انجیر ہے، یہ بواسیر کو دور کرتی ہے اور درد نقرس کے لیے مفید ہے۔ نقرس چھوٹے جوڑوں کے درد، جسے عام زبان میں گھنٹیا کہتے ہیں، کہ اس کا بھی بہت اکثر دوا ہے، اور خاص طور پر یورک ایسڈ کو بھی کم کرتی ہے۔ نقرس کے لیے 1 سے 3 انجیر ہر کھانے سے پہلے یا بعد میں کھا لیں، چھوٹے جوڑوں کے درد کے علاوہ یورک ایسڈ کو بھی ختم کرتی ہے۔ کافی عرصہ پہلے میرے پاس ایک فوجی بھائی آئے تھے جو کہ عرصہ 3 سال سے بواسیر کے مرض میں مبتلا تھے۔ بواسیر کے خلاف ہمیں لڑنا ہوگا، تب بھی ہم اس خطرناک مرض سے لڑ سکتے ہیں، تو بواسیر کے لیے آپ انجیر کو کھا لیں، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو ناظرین کرام، آپ نے وظیفہ کیا کرنا ہے جو آپ کو میں ابھی بتاتی ہوں، میں آپ لوگوں کو آپ کو وہ آیت آپ کو جہاں پہ جب میں بتاؤں گی تو آپ نے اس آیت کو ویسے ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟
कोई भी वजीफ़ा करने से पहले दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ा करें। 5 वक्त नमाज की पाबंदी किया करें। नमाज की पाबंदी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब नमाज के बाद आप मसल्ले पे बैठ के उस वजीफ़े को कर सकते हैं। उसके बाद आप अगर आप बैठे बैठे वहाँ पे कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। जब आपने ये करना है, नमाज पढ़ें, दुआ मांगें, उसके बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। दुरूद आप कोई भी पढ़ लें। अगर दुरूद इब्राहिमी नहीं आता, मेरे ख्याल में तो हर मुसलमान को ही आता होगा। दुरूद इब्राहिमी 3, 7 या 11 बार पढ़ लें, या फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, तो इंशाल्लाह। उसके बाद आपने जो मैं आयत आपको बताती हूँ, 3, 7 या 11 बार दुरूद बार आपने पढ़ लिया। उसके बाद जो आयत आपको ये लिखी हुई आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, आपने इसको सुबह और शाम 3 मरतबा पढ़कर मरीज़ पर भी दम करना है, और पानी पे आपने फूंक मार लेनी है, और वो पानी भी उस मरीज़ को पिलाना है। तो इंशाल्लाह जो पथरी होगी वो रेज़ा रेज़ा होकर निकल जाएगी, और मेरा अल्लाह तो जिसको चाहता है शिफा देता ही है। ये जो मैं आपको आयत बता रही हूँ जी, आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रही है, छोटी सी आयत है, और ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लें, कापी पे लिख लें। बहुत ही आसान है। आपने इस आयत को सिर्फ 40 से 41 मरतबा पढ़कर पानी पर दम करके मरीज़ को पिलाना है। 40 से 41 बार पढ़ना है, और मरीज़ को पानी ले लेना, उस पर दम करके मरीज़ को पिलाएं, तो इंशाल्लाह शफा होगी। दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़िएगा। नमाज पढ़ के बाद औज़ बिल्ला पढ़ लें, बिस्मिल्लाह। औज़ नमाज पढ़ ली, आपने दुआ मांग ली, फिर आपने क्या करना है, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। उसके बाद आपने क्या करना है, फिर दुरूद शरीफ पढ़ना है 3, 7 या 11 बार। उसके बाद आपने ये आयत पढ़नी है जो आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रही होगी, ठीक है। उसके बाद आपने इसको आयत को 40 दिन भी पढ़नी है, और 40 से 41 मरतबा भी पढ़नी है। पढ़ के पानी पे फूंक मार लें, और वो पानी आप उस मरीज़ को पिलाएं। अगर मरीज़ खुद पढ़ सकता है तो वो खुद पढ़ ले। अगर आपने किसी में उसको पढ़ना नहीं आता, कुरान पाक या कुछ भी नहीं आता, तो आप उसको पानी पे दम करके दे दें, वो पी सकते हैं। तो नाज़रीन, बहुत छोटा सा वजीफ़ा है। बहुत ही से लोगों को ये हो जाती है पथरी। डॉक्टरों के बाद इतने महंगे इलाज कराने से बेहतर है कुरान से इलाज किया करें। कुरान हमारे लिए शिफा है। कुरान में हर चीज़ का इलाज है। आज मैंने आपको 2 चीज़ों का इलाज बताया, एक ये पथरी का, दूसरा जो बवासीर के लिए जो बेहतरीन है। अगर किसी का बवासीर हो जाती है तो वो अंजीर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ चुका है तो वो भी अंजीर को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इससे उनकी कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल होगा, कम होगा बल्कि, और उसके बाद उनकी बवासीर भी ख़त्म हो जाएगी। ये बहुत मुफीद है, हमारे नबी ने बताए हुए हैं, कुरान पाक में मौजूद है। छोटे छोटे वज़ाइफ होते हैं। चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबे वजीफ़े नहीं बताती हूँ, बहुत छोटे छोटे बताती हूँ, डेली की बेसिस पे बताती हूँ। तो इसलिए सपोर्ट कर दिया करें, वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप ना किया करें। नाज़रीन करम, ये वजीफ़ा जो आज मैंने बताया, जिस किसी को मर्ज़ है उसके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, सदका जारिया समझ के। सदका जारिया हमारे लिए, हमें आखिरत में हमें छोटी छोटी नेकियों की ज़रूरत होगी, तो यही हमें छोटी छोटी नेकियां हमें काम आएगी। दुआओं में याद रखिएगा, मेरी दुआओं में आप होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैर कसीर।